අද අපි පටන් කරන්නේ environmental analysis කියන පාඩම. එතකොට ඒකේ තියෙනවා after completing this session you will be able to ඒ කියන්නේ මේ පාඩම අපි ඔක්කොම කරලා අවසානයේදී අපිට මේ කියන points ටික දැනගන්න පුළුවන්. Explain the environmental analysis and its important for the success of business. ඒ කියන්නේ පාරිසරික environmental analysis කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණය. එතකොට පාරිසරික විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යාපාරයකට ඒකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඒක මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්නවා පාඩම කරද්දී. ඊළඟට identify the different stages in the business analysis. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණයේදී තියෙනවා එක එක stages levels ඒවා මොනවද කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට explain the soft technique of business environment analysis. ඒ කියන්නේ soft technique කියන්නේ සත්වගත විශ්ලේෂණය. කොහොමද ව්‍යාපාර පරිසරය විශ්ලේෂණය කරද්දී සත්වගත විශ්ලේෂණය අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊළඟට introduction එක තියෙනවා. An organization function within a particular environment which is comprised of internal and external environment. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ තියෙනවා අභ්‍යන්තර සහ බාහිර පරිසරය කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා ව්‍යාපාර පරිසරයක. Internal environment of an organization include its employees. එතකොට අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඉන්නවා සේවකයෝ. Its policies that exist in the organization, its strategy, its mission ඒවා. එතකොට ව්‍යාපාරයේ මෙහෙවර, එතකොට ප්‍රතිපත්ති ඒ වගේ දේවලුත් තියෙන අභ්‍යන්තර පරිසරයේ. Internal environment is responsible to reflect the common purpose of the organization. එතකොට අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තමයි ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන අරමුණු කියන ඒවාත් තියෙන්නේ. External environment include government, regulating agencies, customers, suppliers, public at large. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයේ තියෙනවා රජය, එතකොට නීති රීති, පාරිභෝගිකයෝ, පොදු මහජනතාව, සැපයුම්කරුවෝ ඒගොල්ලෝ ඈත් වෙන්නේ බාහිර පරිසරයට. ළඟට they affect the business strategy of the organization. එතකොට ඒ බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවලුත් ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිපත්ති වලට එතකොට උපාය මාර්ග වලට බලපානවා. Internal environment is managed internally by the key person of the organization. එතකොට ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තමා ව්‍යාපාරයේ බොහෝ දුරට key person of the organization එක පාලනය කරන්නේ. නැත්නම් organization ප්‍රධානම පරිසරය තමයි අභ්‍යන්තර පරිසරය. Thus, it is important for organization to analyze its external environment detail to make a strategy that could work for it. එතකොට අභ්‍යන්තර පරිසරයේ වැදගත් වෙන බාහිර පරිසරයේ තියෙන දේවත් දැනගන්න. Soft technique is used to make a complete analysis of internal and external environment of an organization. එතකොට organization එකේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර පරිසරය අධ්‍යයනය කරන්න මේ සත්වගත විශ්ලේෂණය වැදගත් වෙනවා. In this chapter you will study the meaning and importance of environmental analysis. මේ පාඩමේදී අපි බලනවා මොකද්ද පාරිසරික විශ්ලේෂණය කියන්නේ, ඒක කොහොමද ව්‍යාපාරයකට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Because environmental analysis address to the issue and answer question about how an environment affect the business success.
මොකද පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් කොහොමද ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්නේ, මොනවද ව්‍යාපාරයට බලපාන බාහිර පරිසර සාධක, ඒ වගේ දේවල්. Besides, you will also study the soft analysis in detail. එතකොට අපි පස්සේ කතා කරන සත්වත විශ්ලේෂණයේ මොනවද තියෙන තොරතුරු කියලා. Toward the end of chapter, risks in business environment have been discussed. එතකොට මේ පාඩම ඇතුළත අපි ව්‍යාපාර පරිසරයේ තියෙන අවදානම් මොනවද කියලා කතා කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා environmental analysis. ඒ කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණය. Any organization, business and institution are operating under its specific environment. එතකොට ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කටයුතු කරන්නේ එයාලගේ විශේෂිත පරිසරයක් තුල. Business environmental analysis is one of the first step in strategic management or the first move from any business perspective before they made the decision. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ව්‍යාපාරයක තීරණයක් ගන්න කලින් ප්‍රතිපත්ති හදන්න කලින් එයාලා ගන්න පළවෙනි පියවර තමයි පාරිසරික විශ්ලේෂණය. Also, it is used to stay up to date on trend and keeping their competences ahead of competitors. Environmental analysis will help a firm to understand what is happening both inside and outside the organization. එතකොට organization එකේ එළියේ සහ ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා පරිසර විශ්ලේෂණයෙන් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. An increased probability that the organization is strategy developed will appropriately reflect the organizational environment. එතකොට පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් ආයෙ පුළුවන් organization එකේ ලාභදායීතාවය කොහොමද වැඩි කරගන්නේ, එතකොට ප්‍රතිපත්ති උපාය මාර්ග කොහොමද දියුණු කරගන්නේ කියලා මේ පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට environmental analysis process is not a universal process. Universal process එකක් නෙමෙයි කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය විශ්වීය ක්‍රියාවලියක් නොවේ. It is a rather dynamic process which may change from one business to another. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙන ක්‍රියාවලියක්. business එකෙන් business එකට පාරිසරික විශ්ලේෂණය කරන විදිය වෙනස්. For example, business process analysis would be different for the airline services to that of the beauty salon service. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේකේ තියෙන විදිහට airline services එකයි beauty salon එකයි පාරිසරික විශ්ලේෂණය කරන විදිය වෙනස්. Business manager play a vital role in the analysis of business environment. එතකොට manager තමා ගොඩක් දුරට පාරිසරික විශ්ලේෂණය කරන ප්‍රධාන එක්කෙනා. එයාගේ අතේ තමයි ඒ ගැන වගකීම තියෙන්නේ. She need to thoroughly understand the availability of opportunities and possible threat. එතකොට manager තේරුම් ගන්න ඕනේ මොනවද තියෙන අවස්ථා මොනවද තියෙන තර්ජන කියලා. As per the analysis, organization need to work on the available opportunities as per its strength and weakness. එතකොට විශ්ලේෂණය කරාට පස්සේ organization එකට පුළුවන් මොනවද තියෙන අවස්ථා මොනවද තියෙන ශක්ති දුර්වලතා වගේ දේවල් මේ අඳුන ගන්න. Therefore, environmental analysis is the study of organizational environment to pinpoint environmental factors that can significantly influence organizational operation. එතකොට පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් organization කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් පුළුවන් ඒ business එකේ පරිසරයේ තත්ත්වයන් ඒ business එකට කොහොමද බලපාන්නේ පරිසරයේ තියෙන සාධක කොහොමද business එකට බලපාන්නේ කියලා පාරිසරික විශ්ලේෂණයක් කරාම අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තමයි පාරිසරික විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ. Technically speaking, තාක්ෂණික වශයෙන් ගත්තහම environmental analysis is a strategic tool. ඒ කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණය කියන්නේ උපාය මාර්ගික
මෙවලම. It is a process to identify all the external and internal element. එතකොට environmental analysis එකකින් identify කරගන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවද අභ්‍යන්තර සහ බාහිර අංග කියලා. which can affect the organization performance. ව්‍යාපාර කාර්යයන්ට බලපාන බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක මොනවද කියලා පරිසරයේ විශ්ලේෂණය කරාම මේ ව්‍යාපාරයකට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Analysis enables assessing the levels of threat or opportunity the factors might present. එතකොට these evaluation are later translated into decision making process. එතකොට පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් පස්සේ පුළුවන් decision making process එක ගන්න. The analysis helps align strategy with the firm's environment. Following are 4 basic components of business environment analysis. මේ තමයි පාරිසරික විශ්ලේෂණයේ තියෙන මූලික කොටස් 4. පාරිසරික විශ්ලේෂණය කරද්දී මේ කොටස් 4 තමයි මූලිකව කරන්නේ. Scanning the environment, monitoring particular factors spotted, forecasting and assessment. Scanning the environment කියන්නේ පරිසරයේ පරිලෝකනය කිරීම. එතකොට monitoring particular factors spotted කියන්නේ හඳුනාගත් විශේෂ සාධක අධීක්ෂණය කරනවා. forecasting කියලා කියන්නේ පුරෝකථනය කරනවා. assessment කියන්නේ තක්සේරු කරනවා. Let us discuss the above mentioned step in detail. එතකොට මේ step 4 මොනවද කියලා තොරතුරු පල්ලෙහා තියෙනවා. Stages of environmental analysis. මේ තමයි පාරිසරික විශ්ලේෂණයේ තියෙන stages. පියවරයන් මුලින්ම scanning කරනවා පරිසරයේ තියෙන සාධක scanning, ඊට පස්සේ monitoring, forecasting and assessment. එතකොට scanning කියලා කියන්නේ මෙතන scanning කියන්නේ අනතුරු අඟවීමේ සංඥා හඳුනා ගැනීමේ අපි සාධක හඳුනා ගන්නවා. පරිසරයේ තියෙන සාධක මුලින්ම හඳුනා ගන්නවා. ඒක තමයි ස්කෑනින් කියන්නේ. මොනිටරින් කියන්නේ විශේෂිත පාරිසරික ප්‍රවණතා තියෙනවා නම් ඒවා අපි හඳුනා ගන්න එක. ඊට පස්සේ ෆෝකාස්ටිං කියනවා පාරිසරික වෙනස්කම් අනුව කොහොමද ඒ වෙනස්කම් ඇති වෙන්නේ ඒ දිශාවන් බලන එක. ඇසෙස්මන්ට් කියන්නේ අන්තිමට තක්සේරු කරනවා අනාගත වර්තමාන වෙනස්කම් දිහා බලලා මොනවද සාධක කොහොමද ව්‍යාපාරයකට බලපාන්නේ කියලා. ඊට මේ දැන් මෙතනින් විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. scanning the environment. එතකොට පරිසරයේ පරිලෝකනය කිරීම කියලා තමයි කියන්නේ. Environmental scanning is a primary done for understanding the factors which may have implication on the business. එතකොට මුලින්ම කරන්නේ පරිසර විශ්ලේෂණයේදී මුලින්ම කරන්නේ ව්‍යාපාරයට බලපාන සාධක මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න. This is the prime step to be done in environmental analysis. පාරිසරික විශ්ලේෂණයේ මුල්ම පියවර තමයි scanning කියන එක. Good scanning of environment can reveal so many hidden factors in the environment. හොඳ scan එකක් කරාම පරිසරයේ තියෙන සැඟවුණු සාධක බොහෝමයක් අනාවරණය කරගන්න පුළුවන්. The term scanning means analyzing all part or component of anything in order to develop some features of that thing. එතකොට ස්කෑන් කිරීම කියලා අදහස් කරන්නේ සියලු දෙයක නැත්නම් ඕනෑම දෙයක සියලුම අංග හෝ සංරචක විශ්ලේෂණය කර එම දේවල සමහර අංග වර්ධනය කිරීම. එතකොට being the first component of the environmental analysis process. This analyzes the environmental factors of an organization. පාරිසරික විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේ පළමු අංගය මේක ආයතන පාරිසරික සාධක විශ්ලේෂණය කරන පළවෙනි අංගය තමයි scanning the environment කියන්නේ. ඊළඟට it involves general surveillance of all environmental factors and their interaction in order to.
එතකොට සියලු පාරිසරික සාධක පිළිබඳ පොදු නිරීක්ෂණයක් සහ ඒවායේ අන්තර් ක්‍රියා සඳහා මේක භාවිතා කරනවා. එතකොට ස්කෑනින් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. identify early signal of possible environmental change. ඒ කියන්නේ සිදුවේ හැකි පාරිසරික විපර්යාස පිළිබඳ සංඥා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේට පරිසරයෙන් සිදුවෙන්න පුළුවන් විපර්යාස හඳුනා ගන්න පුළුවන් ස්කෑනින් එකේ. දෙවෙනි එක තමයි detect environmental change already underway. ඒ කියන්නේ දැනටම සිදුවෙමින් පවතින පාරිසරික විපර්යාස හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. primary purpose of scanning. එතකොට scanning කරන එකේ මූලිකම අරමුණ තමයි scanning helps in identify the possibilities of environmental changes which may affect the working of an organization. පළවෙනිම purpose එක තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් පරිසරයේ සිදුවෙන වෙනස්කම් කොහොමද ව්‍යාපාරයකට බලපාන්නේ. එතකොට පරිසරයේ මොනවද සිදුවන වෙනස්කම් ඒවා කොහොමද ව්‍යාපාරයට බලපාන්නේ කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි understand the present changes in the environment. වර්තමානයේ පරිසරයේ මොනවද සිදුවෙන වෙනස්කම් කියලා හඳුනා ගන්නත් පුළුවන් ස්කෑනින් එකෙන්. Scanning is a basically non-structured activity. එතකොට scanning කියන එක ව්‍යුහගත නොවන ක්‍රියාවලියක්. This is because the data in scanning in unlimited but is ambiguous and imprecise in nature. එතකොට ඒ කියන්නේ පරිසරයේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ විහවගත නොවන එකක් නේ. එතකොට පරිසරයේ සිදුවන ඒවා විටින් විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සාධක වෙනස් වෙන එක. So it is difficult to distinguish what data is relevant or what is not. For the environmental analysis process, it is the basic challenge to extract the relevant data and make the best use of it. එතකොට මේ පරිසර විශ්ලේෂණයේදී ඒ ක්‍රියාවලියේදී අභියෝගයක් තමයි කොහොමද දත්ත වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියන එක. පරිසර විශ්ලේෂණය කරන දත්ත ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඒ දත්ත කොහොමද වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියන එක අභියෝගයක්. ඊළඟට තියෙනවා monitoring particular factor spotted. ඒ කියන්නේ හඳුනාගත් විශේෂිත සාධක අධීක්ෂණය කරන. මුලින්ම ස්කෑනින් එක කරනවා ෆැක්ටර්ස් හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනාගත්ත විශේෂිත සාධක අධීක්ෂණය කරනවා දෙවෙනි පියවරේදී. Monitoring mean keeping a constant eye or check on something. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. ඒ සාධක පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන නිරන්තරයෙන් විමසිල්ලෙන් ඉන්න එක තමයි කරන්නේ දෙවෙනි එකේ. Thus, in environmental analysis, monitoring keeps check on environmental changes from time to time. ඒ කියන්නේ පරිසර සාධක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවානේ. ඒ වෙනස් වීම අපි බලන්න ඕන මොනවද වෙනස් වෙන්නේ කියලා check කරන්න ඕන. For example, employees keep on changing. එතකොට උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් දැන් සේවකයෝ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Natural resources keep on changing. ස්වභාවික සම්පත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. And government and their policies keep on changing. රජයේ සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. After scanning. එතකොට scanning එකෙන් පස්සේ it is necessary to keep monitoring what sort changes concern environment is facing and what impact it might cause on the normal functioning of the organization. එතකොට scanning එකෙන් පස්සේ factors හඳුනාගෙන ඒ factors කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා monitoring එකකින් check කරනවා. Constant monitoring ensure that business person are aware and make response toward the possible change in the business environment. එතකොට නිරන්තර අධීක්ෂණය මගින් ව්‍යාපාරිකයින් දැනුවත්ව සිටින අතර
ව්‍යාපාරික පරිසරය තුළ සිදුවිය හැකි වෙනස්කම් පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඊළඟට in the process of scanning කියන process එකේදී some particular factor which need due to attention must have been identified. එතකොට scan කරන ක්‍රියාවලියේදී විශේෂිත සාධක අපිට හඳුනා ගන්න මේ පුළුවන් වෙනවා. එතකොට at this stage of analysis, එතකොට මේ stage එකේදී such factor or trends evolving should be undergone for keen understanding. එතකොට ඒ scanning එකෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂ සාධක මේ monitoring එකෙන් තවදුරටත් වෙනස් වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. Output of monitoring are therefore the pieces picture of the environmental issues, identification of tendencies for additional security, and recognition of pattern demanding further scanning. එතකොට අධීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳ නිවැරදි චිත්‍රයක් කියන අධීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයේ පරිසරයේ මොනවද සිදුවුනේ කියලා චිත්‍රයක් වගේ දෙයක්. එතකොට අතිරේක පරීක්ෂාවන් සඳහා ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීම තවදුරටත් ස්කෑන් කිරීම ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ස්කෑන් කිරීමෙන් සාධක හඳුනා ගන්නවා, ඊට පස්සේ මොනිටර් කිරීමෙන් ඒ සාධක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඒ සාධක වලින් ඇතිවන ප්‍රතිඵල මොනවද, ඒ වගේ දේවල් තමයි මොනිටරින් එකෙන් වෙන්නේ. ඊළඟට forecasting කියන්නේ පුරෝකතනය කරනවා. It refers to anticipating the future threats and opportunities for formulating strategic plan. ඒ කියන්නේ අනාගත තර්ජන සහ උපාය මාර්ග සැලසුම් සකස් කිරීමේ අවස්ථාවන් අපේක්ෂා කරනවා. forecasting එකෙන් කරන්නේ අනාගත තර්ජන මොනවද? එතකොට උපාය මාර්ග සැලසුම් සකස් කිරීමේ අවස්ථාවන් අපේක්ෂා කරන එක. It can be defined as estimating the intensity, nature and timing of external forces that may affect the performance of firm, dispute its plan or force a change in its strategies. ඒ කියන්නේ සමාගමක ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන ඒ සැලසුම් කඩාකප්පල් කිරීමට හෝ එහි උපාය මාර්ගවල වෙනස් කිරීමට බල කළ හැකි බාහිර බලවේගයන්ගේ ස්වභාවය තක්සේරු කිරීම කියලා forecasting එක හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ පරිසරයේ ඒ සාධක කොහොමද ව්‍යාපාරයේ දේවල් වලට බලපාන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරයේ දේවල් කඩාකප්පල් කිරීම ඒවා කොහොමද ඒ ස්වභාවයන් කොහොමද කියලා පුරෝකතනය කරන්නේ forecasting එකකින්. ඊළඟට scanning and monitoring are step on those aspects which have already happened. හැම පාරිසරික විශ්ලේෂණයකදීම scanning and monitoring කියන step දෙක සිදු වෙනවා. And organization cannot change them. ව්‍යාපාරයට ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. These are sunk aspects. එතකොට ඒවා වෙනස් කරන්න බැරි ඒවා දැනටමත් ඒවා ගිලිහි ගිය අංගයන් කියලා කියනවා. sunk aspect කියන්නේ ගිලිහි ගිය අංගයන් which have already taken place. සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා in the past and will not change in the future. අතීතයේත් ඒවා වෙලා තියෙනවා, අනාගතයේදීත් ඒවා වෙනවා. වෙනස් කරන්න බෑ. But when an organization is formulating a strategy for its operations, it might require future prospect and future orientation too. ඒ කියන්නේ යම් සංවිධානයක් සිය මෙහෙයුම් සඳහා උපාය මාර්ගය සකස් කරන විට එය අනාගත අපේක්ෂාවන් සහ අනාගත දිශානතිය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි කියන්නේ forecasting is thus making any prediction about future and is constitutionally a part of business environment analysis. Forecasting can be done for any business related project. කියන්නේ ව්‍යාපාර පරිසර විශ්ලේෂණය කරද්දී ඕනෑම business එකකට forecasting
කරන්න පුළුවන්. For example, forecasting can be made about whether particular technology will arrive in the market or not. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම forecasting කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සංවිධානයේ කියන්නේ කිසියම් තාක්ෂණයක් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා තියෙනවද? forecasting එකෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. මොන අලුත් තාක්ෂණ මොනවද ඇවිත් තියෙන්නේ වෙළඳපොළට. එයින් ඒවා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට what would be the government new policy regarding tax? එතකොට රජයේ මොනවද අලුතින් බදු සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති ඒ වගේ දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Whether customer would change their preference or would they like innovation in the product or service? එතකොට පාරිභෝගිකයන් අලුත් කැමති දේවල් මොනවද? එයාලා මොනවද මොන නිෂ්පාදන වලද කැමති? ඒ වගේ දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන් forecasting වලින්. These kind of questions are being attempted to be answered. එතකොට පුරෝකථනය කිරීම මගින් මේ කීව ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට scanning and monitoring are comparatively easy tasks than forecasting. Scanning එකයි monitoring එකයි forecasting එකට වඩා ලේසි දෙයක් කරන්න ලේසි දෙයක්. Forecasting is a complex task. Forecasting කියන එක සංකීර්ණ දෙයක් which require brainstorming with the future prediction are being made. එතකොට forecasting කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඒක අමාරු දෙයක්. අමාරු කියන්නේ අනිත් දෙකට වඩා ඒක සංකීර්ණයි. එතකොට scope of forecasting is more specific and deeper than monitoring වලයි scanning වලයි විෂයපතේට වඩා forecasting එකේ විෂයපතේ වැඩි. Result of monitoring and scanning are accurate as study of something present is done. But result of forecasting are content in future. එතකොට පවතින දෙයක් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අධීක්ෂණයේ ස්කෑන් ඒ ප්‍රතිඵල නිවැරදිව ලගන්නේ. යමක් අධීක්ෂණය කළ ප්‍රතිඵල නිවැරදිව ගන්න පුළුවන් forecasting එකෙන්. එතකොට පුරෝකථනය කරන එක අනාගතයේදී දිගටම කරන්න ඕනේ. ඒක නවත්තන්න බෑ කියන්නේ. දිගටම සිදුවන දෙයක් තමයි පුරෝකථනය කියන්නේ. ඊට පස්සේ assessment කියන්නේ environment analysis stage එකේ අන්තිම එක. එතකොට මුලින් scanning කරනවා, ඊට පස්සේ monitoring කරලා සාධක වෙනස් වීම බලනවා, ඊට පස්සේ forecasting කරනවා, පුරෝකථනය කරන සාධක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, ඒ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ assessment කියන්නේ අවසානයේ තක්සේරු කරනවා. Assessment refer to realizing implication or probable impact of those factors which may cause threat and provide opportunities. තක්සේරු කිරීම කියන්නේ තර්ජනය ඇති කළ හා අවස්ථාවන් සපයන සාධකවල ඇගයුම් හෝ සිදුවිය හැකි බලපෑම් අවබෝධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ තක්සේරු කිරීමෙන් කරන්නේ අර සාධක වලින් ඇතිවෙන තර්ජන මොනවද, අවස්ථාවන් මොනවද, ඒවා කොහොමද ව්‍යාපාරයට බලපාන්නේ කියලා අවබෝධ කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ තක්සේරු කිරීම. Environmental analysis has some advantages. එතකොට පාරිසරික විශ්ලේෂණයෙන් තියෙන වාසි මොනවද? Better relationship between environment and organization. පරිසරය සහ ව්‍යාපාරය අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා පරිසර විශ්ලේෂණය කරපුවාම. Recognizing of opportunities. එතකොට අවස්ථා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තර්ජන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ශක්තියින් දුර්වලතා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේට. එතකොට risk identification මොනවද තියෙන අවදානම් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට operation මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව වැනි දේ ඇති වෙනවා මේ පරිසර විශ්ලේෂණය. ඊළඟට after scanning, monitoring and forecasting distant environment, organization must make proper evaluation or assessment of collected data in the above mentioned step. අපි අර කලින් කිව්ව step අනුව scanning කරනවා, monitoring කරනවා, forecasting කරනවා. ඊට පස්සේ assessment කරද්දී නැත්නම් තක්සේරු කරද්දී අර වගේ එකතු කරගත්ත ඔක්කොම දත්ත තක්සේරු කිරීම ඇතුළත තියෙනවා. තක්සේරු කිරීමට ඇතුළත් කරනවා අර ස්ටෙප් වලින් එකතු කරගත්ත දත්ත.
Organization also need to analyze what impact it will create on functioning. එතකොට සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කුමන බලපෑමක් ඇති කරයිද යන්න විශ්ලේෂණය කරනවා. Assessment will provide එතකොට තක්සේරු කිරීම මගින් මේ කියන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන්. තක්සේරු කරාම what strategy need to be made for the smooth functioning of the organization. ඒ කියන්නේ සංවිධානයේ සුමට ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා කළ යුතු උපාය මාර්ග කුමක්ද? සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා මොනවද කරන්න ඕන උපාය මාර්ග කියලා තක්සේරු කරාට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන්. What changes might an organization want to bring in our current strategy? ඒ කියන්නේ උපාය මාර්ග වර්තමාන උපාය මාර්ග ගෙනීමට ආයතනයකට අවශ්‍ය විය හැකි වෙනස්කම් මොනවද? උපාය මාර්ග අලුතින් ගේන්න මොනවද ඇති වෙන්න ඕනේ වෙනස්කම්? What alternatives does an organization have in case of negative changes in environment? එතකොට පරිසරයේ තියෙන ඍණාත්මක වෙනස්කම් ඇති වුණොත් ඒවට තියෙන විකල්ප මොනවද? පරිසරයේ ඍණාත්මක දේවල් වුණොත් ඒවට මොනවද කරන්න ඕනේ සංවිධානයේ? ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් තක්සේරුවෙන්. How will an organization face the coming changes? අලුතින් ඇතිවන වෙනස්කම් වලට කොහොමද සංවිධානය මුහුණ දෙන්නේ කියලා තක්සේරු කිරීමෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා benefit of environmental analysis. දැන් analysis කරා scanning, monitoring, forecasting ඊළඟට assessment කරලා අපි පාරිසරික විශ්ලේෂණය කරා ඒකේ තියෙන වාසි මොනවද? The very idea of environmental analysis makes one aware of the environmental organization linkage. ඒ කියන්නේ පාරිසරික විශ්ලේෂණය පිළිබඳ අදහසම පාරිසරික සංවිධාන සම්බන්ධතා පිළිබඳ යමෙකු දැනුවත් කරයි. ඒ කියන්නේ මේ environmental analysis කියන වචනින්ම යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට දැනගන්න පුළුවන් මොකක්ද පරිසර විශ්ලේෂණය කියන්නේ ඒ වචනින්ම දැනගන්න පුළුවන් කියන එක. Development of broad strategies and long-term policies of the firm. ඒ කියන්නේ සමාගමේ පුළුල් උපාය මාර්ග සහ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය කරන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ සමාගමේ තියෙන දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිපත්ති උපාය මාර්ග ඒවා දියුණු කරන්න පුළුවන්. බිස්නස් ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණය. Development of action plan to deal with technological advancement. එතකොට තාක්ෂණික දියුණුව සමග කටයුතු කිරීමට ඒවා සැලසුම් කරන්න සංවර්ධනය කරන්න තාක්ෂණික දියුණුව ඇති කරන්න පුළුවන්. To forecast the impact of socio-economic changes at the national and international level on the firm stability. සමාගමේ ස්ථාරත්වයට ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමවල සමාජ ආර්ථික වෙනස්කම් වල බලපෑම් පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට analysis of competitor strategies and formulation of effective countermeasures. ඒ කියන්නේ තරංකරුගේ උපාය මාර්ග විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් ඵලදායීව සකස් කරන්නත් පුළුවන්. To keep oneself dynamic. ඒ කියන්නේ dynamic කියන්නේ වෙනස්කම්. තමන් ගතිකව තබා ගැනීමට. ඒ වෙනස්කම් ගතිකයි කියන්නේ වෙනස් වෙන දේවල් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙනවා soft analysis එක. සත්වගත විශ්ලේෂණය. අපි සත්වගත විශ්ලේෂණය දන්නවා කියන්නේ ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන තමයි ඔය සත්වගත විශ්ලේෂණය කියන්නේ. එතකොට S කියන්නේ strength, W කියන්නේ weakness, O කියන්නේ opportunities, T කියන්නේ threats. ඒක තමයි මේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ soft analysis කියලා. It is an important form of business environment analysis. පාරිසරයේ විශ්ලේෂණය කරද්දී මේ soft analysis කියන එක වැදගත් වෙනවා. Which is accepted all over the world. එතකොට soft analysis කියන එක ලෝකයේ පිළිගත් එකක්.
එතකොට soft analysis is a configured planning method used to access the strength, weakness, opportunities, threat involved in a project or in a business. එතකොට soft විශ්ලේෂණයෙන් නැත්තම් සතුවත විශ්ලේෂණයෙන් අපිට ව්‍යාපාරයක් කරනව නම් ව්‍යාපෘතියක් කරනව නම් ඒකේ තියෙන ශක්තියන් මොනවද දුර්වලතා මොනවද අවස්ථා තර්ජන ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. It is not feasible for an organization to exploit all the opportunities present in the environment due to the short of strength and abilities. ඒ කියන්නේ ශක්තියින් හා හැකියාවන් හිඟවීම හේතුවෙන් පරිසරය තුළ පවතින සියලු අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ආයතනයට හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ශක්තියින් වගේ දේවල් හිඟ වුණාම පරිසරයේ තියෙන සියලුම අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජන ගන්න විදියක් නැති වෙනවා ආයතනයකට. It may also fail to successfully overcome threat due to the lack of. ඒ කියන්නේ ආයතනයකට හැකියාවක් අඩුයි නම් ඒ ආයතනයේ හැකියාව අඩුයි නම් ඒකට මේ තර්ජන ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. තර්ජන වල වැඩිවීමක් ඇති වෙනවා. Proper strength, weakness, opportunities, threat analysis may reveal that the company is not efficient in particular field of business. ඒ කියන්නේ හැකියාවක් නොමැතිකම හේතුවෙන් ඒක නිසි ශක්තිය දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන විශ්ලේෂණයෙන් හෙළිවන්නේ සමාගම විශේෂිත ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයන්ගේ කාර්යක්ෂම. එතකොට හොඳ ඒ කියන්නේ නිසි ශක්තියින් අවස්ථාවන් වගේ නැති වුනහම ඒ බිස්නස් එක කඩා වැටීමක් වගේ සිදු වෙනවා. එතකොට ඒක ජය ගන්න සාර්ථක වෙන්න අමාරුයි. It can give up such business activity and concentrate more on competent areas. එතකොට ව්‍යාපාර කටයුතු අතහැර දමා මේ දක්ෂ ශේෂ්ඨ කෙරේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා මේකෙන්. ඊළඟට further soft analysis is business analysis technique that an organization can perform for each of its product, service and market when deciding on the best way to achieve future growth. එතකොට ව්‍යාපාරයේ අනාගත දියුණුව සඳහා අනාගත වර්ධනය සඳහා සතුවත විශ්ලේෂණයේ තියෙන ශක්තියෙන් සතුවත විශ්ලේෂණයෙන් හොයාගත්තාම සතුවත විශ්ලේෂණය කොහොමද ව්‍යාපාරයේ performance වලට බලපාන්නේ product වලට service වලට marketers වලට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා තීරණය කරොත් අපිට පුළුවන් අනාගතයේ හොඳ දියුණුවක් ළඟා කරගන්න. Process involve identify the strength and weakness of the organization and opportunities and threat present in the market that it operate in. එතකොට මේ ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් මාකට් එක තුල ඇතුළ කියන වෙළඳපොලේ සිදු වෙනවා. First letter of each of these four factors create the acronym. ඒ කියන්නේ strength, weakness, opportunity, threat. ඒ වගේ පළවෙනි අකුරු හතර තමයි මේ අයන් soft කියලා හදලා තියෙන්නේ. The SWOT analysis is a popular and versatile tool එක මේ ජනප්‍රිය එකක්, but it involve lot of subjective decision making at each stage. එතකොට මේ එක අවස්ථාවන් විදී ඒවට මේ තියෙන තීරණ ගන්න. කියන්නේ ශක්තියින් මොනවා කොහොමද හඳුනාගන්නේ, ශක්තියින්ගෙන් ව්‍යාපාරයට මොනවද ලැබෙන වාසි, ඒ වගේ දේවල්. Let us see what external determines soft mean. ඊළඟට තියෙන අපි කතා කරන පළවෙනි එක strength. strength කියන්නේ ශක්තියින්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට ශක්තියින් වැදගත්. ව්‍යාපාරයට වාසියක් ශක්තිය කියන එක. Firm strength are its resource and ability that can be used as a foundation for expanding competitive advantage. තරංකාරී වාසි ලබා ගන්න මේ strength කියන එක ව්‍යාපාරයකට ශක්තියක් වගේම සම්පතක්. In the organizational context, it means the core competencies or capabilities of an organization for which it can gain strategic advantages from its competitors. එතකොට strength එක මගින් තරංකාරී
අවස්ථාවලදී වාසි ගන්න පුළුවන්. තරංකරුවන් සමග වාසි ගන්න පුළුවන්. හොඳ ශක්තියින් ව්‍යාපාරයට තිබ්බහම. Even if it does not gain any advantages over competitors, it refers to an organization capacity in which organization is having affirmative aspect. Strength is necessary for every organization to gain competitive advantage. එතකොට ශක්තිය හැම ව්‍යාපාරයකටම ඕනේ තරංකාරී අවස්ථාවලදී වාසි ලබන්න. තරංකාරී වාසි ලබා ගන්න ශක්තියින් ඕනේ ව්‍යාපාරවලට. It includes factors like better එතකොට ශක්තියින්ට අදාළ සාධක තමයි reputation and goodwill හොඳ කීර්ති නාමයක් එතකොට පිරිවැය අඩුවීම හොඳ හැකියාවන් තියෙන සේවකයෝ ව්‍යාපාරේ ඉන්නවා නම් ඒව ව්‍යාපාරයට ශක්තිය. ඊළඟට තියෙනවා weakness කියන්නේ දුර්වලතා. එතකොට strength and weakness දෙකම තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරේ. ඒවා ව්‍යාපාරයට පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට weakness කියන්නේ දුර්වලතා. Similarly, weakness includes those zones where the firm is not strong. දුර්වලතා ඇති වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ ශක්තිමත් නොවන අවස්ථාවක. Weakness are exact opposite of strength. ශක්තියින්ගේ විරුද්ධ පැත්තම දුර්වලතා තියෙන්නේ. දැන් ශක්තියින් වාසියක් වෙද්දී දුර්වලතා ව්‍යාපාරයට අවාසියක්. While strength are competitive advantage, weakness are competitive disadvantage. ව්‍යාපාරයේ ශක්තියින් තරංකාරී වාසි ලබද්දී weakness දුර්වලතා අවාසි ගේන්නේ ව්‍යාපාරයට. Weakness are responsible for downfall of an organization. එතකොට දුර්වලතා නිසා ව්‍යාපාරේ කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. Term weakness also refer to thing in which organization is not good. Weakness කියන්නේ දුර්වලතා. කියන්නේ organization ට අහිත කරයි. හොඳ නැති දෙයක් not good. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් තමයි කියන්නේ weakness කියන්නේ. For example, organization might not have better marketing strategy in comparison to again අපි දුර්වලතාවලට උදාහරණයක් ගත්තොත් කිසියම් ව්‍යාපාරයක තියෙන්න පුළුවන් marketing strategy ඒවා මේ හරි කියන්නේ ඒවා වැරදි marketing නැත්නම් better නොවන marketing හොඳ නැති marketing strategies තියෙන්න පුළුවන් competitors ට දැන් තරංකරුවන්ගේ හොඳ මාකටිං ස්ට්‍රැටජි තියෙන්නේ මේ බිස්නස් එකේ එක අඩු වුණොත් එහෙම ඒක දුර්වලතාවයක්. Then in such a case marketing would be in weakness. එතකොට මාකටිං එක මේ දුර්වල වෙනවා. Moreover, high cost structure and inefficient production process may keep a firm weak. එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එකේ ව්‍යුහයේ පිරිවැය වැඩි නම් එතකොට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හරියට වෙන්නේ නැත්නම් ඒවත් ෆර්ම් එකකට දුර්වලතා. ඊළඟට තියෙනවා opportunities and threat කියන මේ දෙක ඉන්නේ බාහිර පරිසරයේ. ඒවා මේ ව්‍යාපාරයකට පාලනය කරන්න බෑ. Opportunities කියන්නේ අවස්ථා. Opportunities are the factor which open doors to profitability and expansion for firm and are present in the external environment. බාහිර පරිසරයෙන් ඇතිවන දෙයක් තමයි අවස්ථා කියන්නේ. ඒ අවස්ථා මගින් ව්‍යාපාරේ දියුණු කරන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරේ ලාභදායීත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන්. Opportunities which should be grabbed by the organization in order to increase its strength and gaining competitive. එතකොට opportunities එක නිසා ව්‍යාපාරයේ ශක්තිය වැඩි වෙනවා වගේම ව්යාපාරයට වාසි ගේනවා. Company strategies must be aware of the coming opportunity in the market so that it could grab them on time when called rise revenue and profit. එතකොට අවස්ථා මගින් නියමිත වේලාවට ආදායම් සහ ලාභ ඉහළ නංවන්න පුළුවන්. For example, novel technology develop particular need of consumer sudden rise demand. ඒ කියන්නේ දැන් අවස්ථාවලට මේ උදාහරණයක් විතර ගන්න පුළුවන් මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉල්ලුම එකපාරට වැඩි වුණොත් එතකොට රජයේ ප්‍රතිපත්ති වගේ දේවල්
අලුත් වුණොත් ඒවා ව්‍යාපාරයට හිතකර විදිහට රජය හැදුවොත් ඒ වගේ දේවල් අවස්ථා. ඊට පස්සේ threat කියලා කියන්නේ තර්ජන. threat කියලා කියන්නේ තර්ජන. අවස්ථාවල අනිත් පැත්ත තමයි threat කියලා කියන්නේ. Term threat mean exposing vulnerability of something which might create an adverse impact. ඒ කියලා කියන්නේ තර්ජන. threat කියන්නේ තර්ජන කියලා කියන්නේ අහිතකර බලපෑමක් ඇති කළ හැකි දෙයක අවදානම නිරාවරණය කිරීම. කියන්නේ අහිතකර දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ව්‍යාපාරයේ තර්ජන මගින්. The vibrant external environment can challenge the perspective of an enterprise by throwing threat against it. එතකොට බාහිර පරිසරයෙන් තමයි ව්‍යාපාරයට අභියෝගයක් ඇති කරන්නේ තර්ජන මගින්. In an external environment, if suddenly or even gradually some changes occur and those are not in favor. එකපාරට තර්ජන ඇති වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරේ නැත්නම් gradually විටින් විට වගේ මේ ව්‍යාපාරයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. Then these are called threat. එතකොට මේවට කියනවා මේ එතකොට ඒවට කියනවා threat කියලා. එතකොට for example changes preference of customer. එතකොට customerගේ මේ මොකද preference කියන්නේ කැමැත්ත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අලුත් මේ ප්‍රතිපත්ති රජයේ ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා organization එකට තර්ජනයක්. ඊළඟට it is not necessary that organization has only its one single strength. Organization might have one or more strengths at one time. More number of strengths would give an organization more competitive. ව්‍යාපාරයේ strength වැඩි වෙන්න ශක්තියෙන් වැඩි වෙන්න ව්‍යාපාරයේ වාසි වැඩි වෙනවා. ව්‍යාපාර තරඟ අතර වාසි වැඩි වෙනවා. Organization might have one or more weakness which would regard its competitive position in the market. එතකොට organization might have one or more weakness. Organization එකේ දුර්වලතා එකක් හෝ කිහිපයක් තිබ්බහම මේ ඒක බලපානවා මේ තරංකාරී තත්ත්වයන්ට. Weakness of an organization would factually hamper the growth of an organization. Strength and weakness of an organization would be collectively determined, and this combination would create a collective impact on the organization. And it is called a circumstance. ඒ කියන්නේ ශක්තියෙන් දුර්වලතා එකට එකතු වුණාම හදන්න පුළුවන් organization එකේ කියන්නේ ශක්තියෙන් දුර්වලතා වලින් අපිට මේක බලපාන ව්‍යාපාරයෙන් ශක්තියෙන් වැඩි වුණත් එහෙම ව්‍යාපාරයට හොඳයි. ඒ වගේ the concept of synergy says that if two things are merged together දෙකක් එකතු වුණාම මේ දැන් ශක්තියෙන් දුර්වලතා එකතු වුණාම සංයෝජනයක් මගින් සංවිධානයේට සාමූහික බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. Resulting effect could be greater or lesser. එතකොට දෙකම එකතු වෙලා බලපෑමක් කරාම ඒක සංවිධානයේට වැඩි බලපෑමක් වෙන්නත් පුළුවන්, ප්‍රතිඵලය අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි ප්‍රතිඵලයක් එන්නත් පුළුවන්. This means when strength and weakness of company are understood together, then they could create a result. එතකොට strength එකයි weakness එකයි එකට මේ සම්බන්ධ වුණොත් සහයෝජන කියන්නේ එහෙම වුණොත් එහෙම then they could create එතකොට මේ result එක ශක්තියක් වෙන්නත් පුළුවන්, ශක්තියක් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නත් පුළුවන්, දුර්වලතාවයක් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. This could be better understood as 2 plus 2 could be either 5 or 3. එතකොට ඒකට අපි කියනවා
එතකොට ඒකට මෙහෙම කියනවා 2 + 2 could be either 5 or 3. ඒ කියන්නේ දෙකක් එකතු වුණාම ඒකේ ප්‍රතිඵලය වැඩි වගේ එකක් කියන්නේ එතන. The soft analysis is a tool of evaluate strength, weakness, opportunities and threat of an. එතකොට සංවිධානයක සතුවත විශ්ලේෂණයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ශක්තියින්, දුර්වලතා, අවස්ථා, තර්ධන තක්සේරු කරන්න පුළුවන්. Every organization must do this analysis very effectively. හැම සංවිධානයක්ම මේ සතුවත විශ්ලේෂණය කරනවා. ඵලදායීතාවය, එතකොට කාර්යක්ෂමතාවය, ඒකෙන් ව්‍යාපාරය වැඩි වෙනවා. As all these areas are necessary to be understood in detail. Strategy would be formed on the basis of these elements only. Through soft analysis, detailed study could be done about both internal and external factors. එතකොට සතුවත විශ්ලේෂණයෙන් පුළුවන් බාහිර සහ අභ්‍යන්තර සාධක පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා soft analysis as a whole measures the organization strength and weakness with the market opportunities and threat. ඒ කියන්නේ විශ්ලේෂණයේ සමස්තයක් ලෙස සංවිධානයේ ශක්තියෙන් දුර්වලතා වෙළඳපොලේ අවස්ථා තර්ජන සමග ගැලපෙනවා. එතකොට it is the organization's self-interest to use its strength to exploit the available opportunities in the market. වෙළඳපොලේ තියෙන අවස්ථා එතකොට ශක්තියින් භාවිතා කිරීම සංවිධානයේ ඒක තමයි කියන්නේ. further එතකොට සංවිධානයේ ශක්තියින් එතකොට අවස්ථා වගේ දේවල් භාවිතා කිරීම. Further, organization must neutralize its weakness and avoid the possible threat in the external environment of an organization. 4 cell matrix is being used to perform the soft analysis. In this matrix, cells are referred to the soft analysis. නැත්නම් සත්වත විශ්ලේෂණයේ තියෙනවා ආකෘති 4ක් තියෙනවා. ඒ ආකෘති 4 තමයි මේ strength, weakness, opportunity කියලා. එතකොට මේ සත්වත විශ්ලේෂණයෙන් ව්‍යාපාරයකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ශක්තියින් මොනවද, දුර්වලතා මොනවද, අවස්ථා තර්ජන මොනවද. එතකොට ශක්තියින් වලින් ව්‍යාපාරයට වාසි ලැබෙනවා. එතකොට දුර්වලතා ව්‍යාපාරයේ අවාසි කියනවා. අවස්ථා වාසි ව්‍යාපාරයට, එතකොට තර්ජන ව්‍යාපාරයට අවාසි වෙනවා. එතකොට ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ environmental analysis එක. සතුවත විශ්ලේෂණයේ තියෙනවා. සතුවත විශ්ලේෂණය ඊට පස්සේ ඒකේ අපි කතා කරනවා merit of සතුවත විශ්ලේෂණය. ඒ කියන්නේ merit of soft analysis. සතුවත විශ්ලේෂණයේ වාසි advantages. It is a source of information strategic plan. ඒ කියන්නේ strategic plan හදන්න උපාය මාර්ග සැලසුම් හදන්න තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් වෙනවා සතුවත විශ්ලේෂණය. builds organization strength. සංවිධානයේ ශක්තියින් ගොඩනගා ගන්න උදව් වෙනවා සතුවත විශ්ලේෂණය. help to deploy from weakness. එතකොට ව්‍යාපාරයේ තියෙන දුර්වලතා අඩු කරගන්න සත්වත විශ්ලේෂණය වැදගත් වෙනවා. maximize organization response to opportunities. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවන්ට සංවිධානයේ ප්‍රතිචාරය උපරිම කරන්නත්. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවන්ට කොහොමද සංවිධානයේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? ඒ ප්‍රතිචාර උපරිම කරන්නත් සත්වත විශ්ලේෂණය උදව් වෙනවා. overcome organization threat. ඒ කියන්නේ සංවිධානයේ තර්ජන වලින් ජය ගන්න. මේ සතුවත විශ්ලේෂණය කරලා පස්සේ සංවිධානය දැනගන්න මොනවද තර්ජන තියෙන්නේ. එතකොට සංවිධානයට පුළුවන් ඒ තර්ජන වලින් වැළකීලා ඉන්න කලින් දැනගත්තාම. it helps in identify core competencies of the firm. එතකොට සමාගමේ මූලික නිපුණතා හඳුනා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. it helps in setting of objective for strategic plan. ඒ කියන්නේ උපාය මාර්ග සැලසුම් සඳහා අරමුණු හදන්නත් උපකාරී වෙනවා.
ඊළඟට තියෙනවා it gives a clear picture of the past present and future aspect of the කියන්නේ organization එකේ අතීත වර්තමාන අනාගත අංශ පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සතුවත විශ්ලේෂණයේ. ඊළඟට ඒ ටික ඉවරයි. එතකොට මේකෙන් කතා කරා මොකද්ද පාරිසරික විශ්ලේෂණයක් කරා කියන්නේ මොකක්ද? පාරිසරික විශ්ලේෂණයේ ස්ටේජස් තිබ්බා. ඒ ස්ටේජස් මොනවද? ඊළඟට ඒ ස්ටේජස් වලින් හම්බුන වාසි මොනවද? ඊළඟට සතුවත විශ්ලේෂණය කතා කරා. සතුවත විශ්ලේෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන අංග මොනවද? ව්‍යාපාරයේට ඇති වෙන වාසි හවාසි මොනවද? අන්තිමට කතා කරා සතුවත විශ්ලේෂණයේ වාසි. එතකොට ඒ පාඩම ඉවරයි.